네, 오늘 우리 본문은 말라기 3장 10절에서 12절입니다. 오늘 말씀은 11조에 관한 말씀인데 우리가 그동안 나누었던 말라기 앞뒤 전체를 같이 기억하셔야 의미가 될 것 같아요. 우리 10절부터 12절까지 다 같이 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라, 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 만군의 여호와가 이르노라, 내가 너희를 위하여 메뚜기를 검하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한 전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 아멘. 11조에 대해서는 얘기가 좀 간단하지 않습니다. 그래서 이번 주, 다음 주 두 주에 걸쳐서 볼 텐데 두 주에 다 나눌 수 있게 되기를 사실은 바라요. 본문과 자세한 것은 다음 주에 보겠습니다. 오늘 본문 읽으신 것에서 중요한 것은 하늘이 열린다 그랬고요, 땅이 아름다워진다 그랬습니다. 우리가 지난주에 봤죠. 우리의 삶의 모든 어려움은 하나님이 우리를 저주하신 적이 없죠. 땅을 저주하셨습니다. 그런데 하늘이 열리면 땅이 아름다워진다라고 말을 하고 있습니다. 이것과 더불어서 11조 얘기를 좀 나누십시다. 11조 얘기는 이 기독교라는 종교 안에서 가장 많이 속이고 가장 많이 억눌러서 성도들이 11조 얘기만 들어도 긴장해요. 그러실 필요는 전혀 없습니다. 그리고 이제까지 내가 알았던 11조는 버리십시오. 제가 생각할 때 99.9%가 잘못된 걸 아셨기 때문에 제가 감히 그렇게 말씀드립니다. 그럼 버리시고 긴장을 풀고 생명의 신비와 이 무한 차원, 생명은 정말 무한 차원입니다. 그 무한 차원을 이렇게 느끼시는 그런 시간으로 오늘 가지시면 좋겠어요. 오늘 메시지도 그냥 이해하려고 하지 마시고 좀 가슴으로 느끼는 그런 시간 됐으면 좋겠어요. 먼저 제가 양자 역학을 좀 나누겠습니다. 자연을 일반 계시라고 합니다. 이 성경은 특별 계시입니다. 일반 계시를 통해서는 원리를 깨닫는 것이에요. 그리고 이 성경을 통해서는, 이 특별 계시를 통해서는 이 모든 원리가 왜 그렇게 돌아가는지, 왜 이런 세계가 있는지의 목적을 깨닫는 거죠. 이걸 구분하지 못해가지고 창조론과 진화론이 싸우는 건 그건 좀 우스꽝스러운 얘기예요. 비가 내리는 원리는 과학에서 배우시면 돼요. 성경에 엘리야가 기도했더니 비가 왔다, 그러므로 기도하면 비가 온다, 그렇게 원리로 바꾸는 건 그거는 이것의 가치와 이것의 목적을 몰라서 그러는 거죠. 제가 오늘 양자역학을 나누는 것은 좀 원리를 조금 볼 필요가 있습니다. 원리를 본 다음에 왜 그러한 원리가 있는지 목적을 같이 보도록 하겠어요. 그 다음에 우리의 그 감각 세계 한계, 우리의 3차원 생존 세계는 감각으로 누리지 않습니까? 이 3차원 생존 세계를 누리는 핵심이 우리의 뇌입니다. 근데 우리의 뇌는 1초에 4천억을 경험합니다. 근데 인식은 1초에 2,000개밖에 못합니다. 그 2,000개도 뭐에 따라서? 내 에고를 따라서. 내가 듣고 싶지 않은 건 절대로 안 들립니다. 그거는 말씀에도 그렇고요, 대화에도 그렇고 언제나 그런 것이죠. 그래서 이 3차원 생존 세계, 오감 세계에 사로잡혀서 산다고 하는 것은 정말 어리석을 뿐만 아니라 메마른, 너무나 가난한 메마른 세계입니다. 첫 번째 영상은 시간이 의식의 산물이라는 것입니다. 시간이라는 건 존재하지 않습니다. 우리의 의식이 시간을 그래서 내가 죽으면 시간은 끝나요. 나에게는 정말로 절대적인 것은 시간이 아니고 몸입니다. 몸이어서 내 손끝을 자극하면 그 고통이 내 뇌세포에 전달돼서 뇌세포가 반응을 해서 여기 아프다 그래야 되지 않아요? 그러면 전달되는 시간이 필요한데
보시면 알겠지만은 딱 찌르는 순간에 아픕니다. 시간은 사실은 일루전입니다. 몸이 더 절대적입니다. 엄밀하게 말하면 몸이 담고 있는 생명이 절대적입니다. 보시겠습니다. It's only in conscious experience that it seems that we move forward in time. In quantum theory, you can also go backwards in time, and there's some suggestion that processes in the brain related to consciousness project backwards in time. For example, in the late 1970s, a neurophysiologist at University of California, San Francisco, named Ben Libet did some very famous experiments. What Libet did was study patients who were having neurosurgery on their brains, with their brains exposed, while they were awake. They were given a local anesthetic to numb the area of the skull and scalp to access their brains. And they were awake, and Ben would talk to these people. So, for example, what he did was he would stimulate their little finger and look at the part of the sensory cortex on the opposite side that was related to that, record from it electrically, and ask the patient when he or she felt the stimulus on the little finger. And he would also stimulate at that particular area of cortex. Now, what you would think would be that if you stimulate the little finger, it takes a finite period of time to get to the opposite side of the cortex, so the patient would report it a fraction of a second later after the stimulus. And when you stimulate it directly, the patient would report it immediately. He found just the opposite. When he stimulated the little finger, the patient felt it immediately, and when he stimulated directly in the cortex, there was a delay. After sorting through all the data and repeating this over and over, Libet came to the conclusion that somehow the brain was projecting information backwards in time, so that it did take a finite amount of time to get to the sensory cortex, but the brain projected it backwards in time so that the conscious perception was that the stimulus was felt when the pinch actually occurred. There have been some studies which have shown that when people are beginning to move a hand or beginning to say something, that there's actually activity in the brain and certain nerve cells of the brain even before they become consciously aware of what they're trying to do. I know it seems to me that I often do things and then decide a fraction of a second later what to do, but I've already done them. 예, 우리의 뇌와 몸은 시간을 거슬러 올라가서 역사하는 것처럼 그 시간, 그 순간에 바로 역사하는 걸 볼 수가 있습니다. 두 번째 우리 영상은 공간의 허상성을 보게 될 것입니다. 여러분은 지금 여기에 있는 저를 보고 계시죠? 그러나 이것은 3차원 세계로 훈련된 뇌가 의식함으로 제가 여기 있습니다. 실제로 제 본질 세계에서는 양자역학 세계에 가면 저라는 존재의 에너지 파장이 이 방 전체, 사실 이게 더 넓으면 더 전체에 퍼져 있습니다. 그러니까 제가 모든 자리에 있는 거죠. 그게 거의 본질적이란 말은 영적이란 말인데 그게 실제입니다. 그게 실제인데 여러분은 지금 여기 있는 저만 보이시죠? 그것이 우리가 3차원 세계로 의식하는 우리의 의식의 관찰 결과로 그렇다. 무슨 말인지 알 수가 없다. 나도 모른다. 그러니까 봅시다. A particle, which we think of as a solid thing, really exists in a so-called superposition, a spread out wave of possible locations. And it's in all of those at once. The instant you check on it, it snaps into just one of those possible positions. It's easy to generate situations where the equations of motion will predict that, say, the wave function, the psi of a certain basketball, is uniformly distributed all over the basketball court. We don't have any idea what a state like that would look like. According to the law of quantum mechanics, that's supposed to be a state in which it fails to make any sense even to ask the question, where is the basketball? That is, now, the crux of the measurement problem is precisely that, although the Schrödinger equation predicts under certain circumstances which we basically know how to reproduce in the laboratory, that basketballs should go into states like that, states where there fails to be any intelligible fact, any sensible question even about where they are. And yet, when we go look at the basketball court in situations like that, we invariably see either
either a basketball over here or a basketball over there or a basketball over there. The fact that we see the basketball in some specific location, as opposed to seeing it in some science fiction state that we can't even imagine what it looks like, where there fails to be a question about what its location is. The fact that we always see it in some definite location is an explicit violation of these equations of motion, and it's exactly there that the measurement problem comes up. When you observe, things happen. When you don't, they don't. Superheroes use superposition, with the world being potential strips of reality, until we choose. Heroes choose what they want, being in many places at once, experiencing many possibilities all at once, and then collapsing on the one. 3차원 세계밖에 인식하지 못하는 그렇게 훈련된 우리의 뇌로 지금 이 얘기는 무슨 귀신 나오는 얘기같이 들릴지 모르지만 이것은 이미 1세기 전에 시작되어서 이 분야에는 무수한 노벨상을 탄 확정된 그런 이론들입니다. 세 번째 영상에서는 제가 이 어떤 실체가 존재하는 게 아니라 에너지의 파장이 존재할 뿐이다. 사실은 의식이죠. 의식이 그 에너지를 느끼는 것 뿐이죠. 그런데 로컬리티, 내가 여기에 보인다 이 말이죠. 그것은 여기에 보인다는 사실이 아니고요. 전체에 다 존재하는데 그 중에 여기에 나타날 확률성, 우리가 관찰할 때 여기에 나타날 확률성이 가장 높아지는 것입니다. 높아지는 것이고 또 동시에 일방적인 것이 아니라 그냥 나타나는 것을 내가 그대로 보는 것이 아니라 그것을 관찰하는 나의 의식과 이 쌍방역학에 의해서 이 3차원 세계 모든 물건은 존재하는 것이다. 그러므로 그 아이가 마지막에 말했던 것처럼 우리는 그냥 상황의 어떤 그 조건화되어 버린 그런 존재가 아니라 사실은 우리가 상황을 창조하는 것이지, 역사가 우리를 만드는 게 아니라 우리가 역사를 만드는 존재다 하는 것을 보실 것입니다. So, what they taught us at school isn't really the way it is, and that our senses are playing tricks on us. You just gotta wonder, what is this reality that we find ourselves in? Quantum physics says it's all just waves of information. Do I believe that? I hope so. Yikes! And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band.
So, if we shoot these tiny bits through 2 slits, we should get, like the marbles, 2 bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of 2 bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. 예. 이제 많이 헷갈리셨습니까? 예. 이 3차원 물질 세계라는 것은 우리의 의식으로만 인지하는 세계입니다. 이 관찰하는 의식이 사라지는 순간에 그냥 본질 그 자체로, 쉽게 얘기하면 에너지 파동으로 돌아가 버리는 것입니다. 그 말은 지금 내가 인지하는 시간과 공간, 이 3차원 생전 세계를 전부로 아시면 We ain't know anything. 아무것도 모르는 것입니다. 이 3차원 세계를 주심으로 말미암아 하나님의 무한 차원의 세계를 우리가 알고 그것을 누리기를 하나님이 원하시는 거죠. 다음 영상은 단절은 없다. 이 3차원 세계는 다 단절되어 있잖아요. 너는 너고 나는 나고 뭐 이건 꽃이고 뭐고 다 단절되어 있는데 본질 세계에서는 단절된 것은 아무것도 없다는 걸 보실 거예요. 사실 그것이 우리의 가장 깊은 염원이에요. 인간의 가장 원하는 것은 reunite. 우리가 뭐 돈을 원하는 이유, 권력을 원하는 이유, 온갖 것을 해대는 이유가 다시 하나가 되기 위해서. 그래서 그 옛날 영화 중에 E.T. 영화 아시죠? 그 굉장히 좀 징그럽게 생긴 외계인이 와가지고 그 목소리도 굉장히 징그러워요. E.T. 홈 이러죠. 그 성우가 나였나 봐요. 왜 이렇게 즐거워하세요? 그 E.T. 홈 그러는데 거기에 세계 사람이 다 뿅 가버렸잖아요. Home. That's a strange thing. Home. 그 옛날 그 엄마 아버지와 함께 있던 고향집이 생각이 나면 왠지 눈물이 나잖아요. 슬퍼서가 아니고
왠지 눈물이 나죠. 왜? 그때로부터 우리는 많은 것을 했는데 사실은 많은 것을 잃어버렸죠. 그래서 탕자가 돌아오는 거죠. That's universal story. 어디로 돌아와요? 뭐가 홈이에요? I am who I am. 내가 내 자신일 수 있는 것. 그것이 평강이고, 그것이 안식이고, 그것이 행복이죠. 예, 영상을 또 보겠습니다. But the great-great-granddaddy of wacky quantum weirdness is entanglement. If time reversal symmetry destroys the notion of time, then entanglement crushes our experience of space. Two objects, two electrons created together, are entangled. Send one to the other side of the universe. Now, do something to one, and the other responds instantly. Instantly. So, either information is traveling infinitely fast, or, in reality, they are still connected. They are entangled. And since everything was entangled at the moment of the Big Bang, that means everything is still touching. Space is just the construct that gives the illusion that there are separate objects. 모든 것이 의식이다, 물질이 아니라는 것은 빅뱅만 봐도 분명하죠. 바늘 끝보다 더 작은 곳에서 이 모든 우주가 다 나왔습니다. 우리 은하계 갤럭시를 다 모으면, 우리가 현재 아는 물질 부분만 모으면 우리 갤럭시, 은하계 전체를, 아니 우주 전체를 다 모으면 그린피, 이 콩알 하나만큼 줄어듭니다. 그것도 사실은 물질로 존재하는 건 아니죠. 그래서 우리의 의식이 모든 것을 존재하도록 허용하는 것이죠. 본질 차원에서는 오직 관계만 존재할 뿐이에요. 에너지 파동의 관계가 있을 뿐이죠. 그러니까 관계라는 건 의식을 전제로 한 거예요. 의식이 없으면 관계가 없죠. 그래서 모든 관계의 중심은 우리가 하나라는 데 있습니다. 이것만 우리의 가슴에 회복되면 유엔도 필요 없고 펄거슨 사태도 안 일어나고 낫개비 담배 파는 애를 죽일 에릭 가너의 사건도 일어날 필요가 없는 것이죠. 그런 의미에서 우상 숭배는 여러분 미개한 종교 믿지 말아라 그런 얘기 아니죠. 요즘 세상에 안 가르치면 그거 할 사람이 어디 있어요. 근데 그런 미개한 종교, 그 우상 숭배하는 뿌리가 뭐예요? 뿌리가 생존 아니에요. 생존, 살아남으려고. 생존이 뭐예요? 자기가 이 3차원 세계에 제한된 존재인 줄 알아요. 3차원 세계니까 끝이 뭐예요? 죽음이죠. 시공간은 언젠가 없어지는 것이니까. 그래서 그 두려움에 사로잡혀서 이 3차원 생존 세계가 주는 두려움에 사로잡혀서, 두려움에 사로잡히면 자기를 알 수가 없어요. 자기를 느낄 수도 없어요. 이웃을 알 수가 없어요. 이렇게 신비한 온 우주가 있어도 누릴 여유도 없고 누릴 겨를도 없고, 똑같은 하루가 반복되지 오늘 아침에 부는 바람이 어제 아침에 부는 바람과 신비하게 달랐다는 걸 알 수가 없습니다. 오늘 우리 집 앞에서 내는 나무의 노래가 어제 내었던 노래와 다르다는 것을 느낄 수가 없는 것이죠. 마지막 영상입니다. In the beginning, there was nothing. Somehow, out of this nothing came everything. Out of this vibrant nothingness, matter, energy, space, time, consciousness, mind emerged, came out. How is it that something as unconscious as the matter of the brain can ever give rise to something as immaterial as an experience? If you want to see fear in a quantum physicist's eyes, just mention the words, the measurement problem. The measurement problem is this: an atom only appears in a particular place if you measure it.
In other words, an atom is spread out all over the place until a conscious observer decides to look at it. So the act of measurement or observation creates the entire universe. Only conscious beings can be observers, then we're intimately hooked into the very existence of reality. Without us, there would just be this expanding superposition of possibilities with nothing definite ever actually happening. Out of millions and millions of blobs of energy and light, photons and electrons, they make up this imaginary three-dimensional solid world, which doesn't exist at all according to relativity or quantum mechanics. Anytime we attempt to look at particles beyond a certain level, the very act of observation changes things. And in addition, the more you look at individual particles, the more you realize that there is no such thing as one electron. An electron, or any elementary particle, exists only in relationship to other things, like other particles or the universe at large. This means that deeply enough, when you dive down into the nature of matter, everything we know about the everyday world dissolves. There are no objects anymore. There are only relationships. There's no locality anymore. There's no time anymore. The more you look at something in detail, in what we think of as solid matter, the less and less solid it begins to look. The only realities we know are the ones our brain manufactures. Our brain receives millions of signals every minute, and we organize them into holograms, which we project outside ourselves and call reality. And one of those is it's been discovered that if you take two subatomic particles like electrons, in certain instances, when you do something to one, it will always affect the other, no matter how far apart they are. Well, how can this be? But what this tells us is that once matter is physically joined, even when it becomes separate, the energy is still there that's connecting it. And this is why it's important to me, because if we go back far enough in time, all the particles of matter of this entire universe that are expanding were all meshed together in a single particle about the size of a green pea. That's what scientists tell us today. That's what the computer models suggest. That if you could go into the universe today and take all the particles of matter and take out all the space in between and bring it together and compress it into a size of a single green pea, it means that you and me and every one of our listeners, we were all once part of that same particle that creates this whole universe today. And even though those particles are now separate and expanding, and the studies show that they are, energetically we're all still linked. 지금 이 영상에서 그냥 이해 안 하셔도 좋아요. 느낄 수 있어요. 내가 인식하고 있는 나와 세계라는 것이 굉장히 환영적인 것이 elusive. 이게 실제가 아니구나 하는 걸 느끼실 수 있습니다. 하나님은 항상 우리와 함께 하시죠. 항상 내 안에 계시고 나와 함께 하시고, 그런데도 우리가 하나님의 임재를 대부분 의식 못합니다. 왜 그래요? 3차원 세계로 제한되어 있기 때문에. 하나님은 시공간을 넘어서 3차원을 넘어서 존재하시는 분인데 3차원 세계의 의식이 사로잡혀 있기 때문에 그 하나님을 못 누리는 거죠. 자, 이제 11조에 대해서 세 가지를 나누겠습니다. 멜기세덱에 대해서 나누고, 그 다음에 이제 창세기의 11조에 대해서 나누고, 그 다음에 우리의 세계에 대해서 세 가지를 나누겠습니다. 11조를 아시려면 멜기세덱을 이해해야 됩니다. 왜냐 그러면 히브리서 7장에서 멜기세덱을 소개할 때 11조라는 말을 7번이나 하고 있습니다. 성경 66권 중에서 11조를 가장 많이 얘기하고 있는 부분이에요. 자, 멜기세덱이 누구냐? 성경에 의하면 의의 왕이요, 살렘 왕이요, 평강의 왕이에요. 왕이라는 말은 그가 모든 것을, 의와 평강과 이 안식을 그가 주관한다는 거죠. 근데 그가 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 항상 제사장, 생명의 시작도 없고 끝도 없고. 무슨 말이에요? 3차원의 존재 아니라는 거죠. 3차원의 존재 아니라는 거죠. 다른 차원의 존재라는 거죠. 그래서 예수님을 뭐라고 표현하죠? 히브리서가 멜기세덱의 반차를 받았다. 그러니까 예수님께서 오셔서 우리에게 나타나신 생명은 3차원 세계에서 어떻게 하면 잘 사느냐, 그걸 가르쳐 주신 게 아니고요, 생명의 다른 차원들이 열려가면서 이 3차원 세계 속에 있는 우리가 이 3차원으로부터 자유해져서 얼마나 무한한 생명을 누리느냐,
하는 것을 계시하신 분이 나사렛 예수라는 거죠. 그래서 창세기에 이 멜기세덱이 나타날 때 떡과 포도주를 가지고 나타났습니다. 떡과 포도주. 이 떡과 포도주가 무엇을 상징하는지 그것을 요한복음 6장이 가장 잘 보여주고 있어요. 요한복음 6장에서 그러잖아요. 너희 만나를 먹어도 죽었잖니. 그래서 하늘에서 내려온 떡이니 하늘에서 내려온 떡을 먹어야 되는데 그게 뭐예요? 내 살과 피라는 거죠. 그럼 우리가 사람 잡아 먹으라는 거 아니죠. 예수님의 살과 피는 예수님의 생명이죠. 근데 예수님의 생명은 3차원 세계에 사로잡힌 생명이 아니라 생명의 무한 차원을 누리는 생명이라는 거죠. 그 새로운 차원이 열릴 때, 그 새로운 차원이 보일 때 그때 생명을 누릴 수 있지. 11조도 해라 하지 말아라 그런 얘기가 아닙니다. 3차원 세계가 전부면 어떻게 11조를 하겠어요. 새로운 차원이 보이면 그냥 피어나는 거죠. 내가 하는 것은 의미가 없습니다. 무엇이 됐든 내가 하는 건 목적이 있어요. 잘난 척 해야 되겠고 내 의도 만들어야 되겠고 소용이 없어요. 내 안에서 피어나야 돼. 생명은 피어나는 것이죠. 그 다음에 두 번째가 종교가 아니라는 거죠. 종교가 아니라는 건 3차원의 생존 차원이 아니라는 거예요. 3차원의 생존 차원에서는 종교가 필요해요. 불안하잖아요. 두렵잖아요. 나는 한계적이고 제한적이잖아요. 그러니까 무언가 기댈 것이 필요하잖아요. 근데 히브리서 5장이 이렇게 말해요. 멜기세덱에 관하여 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명이 어렵다. 둔하여서 말할 수가 없다. 단단한 음식 못 먹고 젖이나 죽이나 먹어야 된다는 거죠. 근데 그 죽이 뭐냐? 설명을 해줘. 바로 이어서 그리스도의 도의 초보, 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과. 우리는 아직 여기도 못 들어간 사람이 대부분이에요. 우리 정말 회개했습니까? 정말 삶의 방향을 돌이켰습니까? 생존 세계 2기로 사는 내 삶의 방향이 돌이켜져 있습니까? 아니죠. 똑같은 방향의 종교를 갖고 있죠. 종교는 똑같은 것입니다. 그 방향의 돌이킴이 뭐 때문이라고요? 하나님을 신뢰하기 때문에. 이 종교 안에서는 그것도 힘듭니다. 그 다음에 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판의, 이거 종교에서는 상당한 차원입니다. 이런 것들 이나 붙들고 있기 때문에 이 생명의 무한 차원에 대해서 이 종교적 교리를 넘어서 생명의 아름다움과 신비와 부여를 나누는 그 차원에 갈 수 없다는 거죠. 근데 히브리서는 신약에서 가장 어려운 책이에요. 그러면 신약 성도들 중에서 제일 수준 높은 성도들에게 이 너희가 둔하다는 말은 이 알아들 수 없는 차원의 얘기다, 그런 얘기죠. 세 번째, 창세기 14장은 아브라함이 멜기세덱에게 떡과 포도주를 받고 11조를 드린 그런 장입니다. 그 14장 이후에 어떻게 됐나 하는 걸 보셔야 돼요. 12장에서 하나님이 아브라함을 부르셨어요. 그리고 13장에 12장 후반에서 애굽으로 내려가고 그러는데 하나님 다 지켜주세요. 그 12장, 13장에서 가장 중요한 것은 부르심을 받아서 약속하신 땅에 왔을 때 단을 쌓았다는 거예요. 단을 쌓은 아브라함이 단을 버리고 가버립니다. 그래서 13장의 제일 마지막 절이 단을 쌓았더라. 그게 마지막이에요. 단을 쌓았더라. 단이 뭐예요? 희생 제사를 드리는 데죠. 그러니까 아브라함이 부르심을 받았지만 희생에 대해서 알지 못해요. 14장에서 11조를 드렸을 때 이 희생을 아브라함에게 가르치기 시작합니다. 제일 첫 번째 15장이 언약을 맺어요. 언약을 맺는데 그 당시 사람들이 언약을 맺는 똑같은 방법으로. 그게 뭐냐 그러면 짐승을 죽여서 가운데를 딱 쪼개서 벌려놓습니다. 그리고 양쪽이 그 가운데로 통과합니다. 약속을 어기면 짐승처럼 그렇게 죽는다, 그런 뜻이에요. 근데 15장을 읽어보시면 짐승을 쪼개놓고 하나님이 혼자만 지나가십니다. 아브라함 지나가지 않아요. 그 다음에 하나님이 아브라함에게 할례를 가르치십니다. 할례가 뭐예요? 약속의 표징 아니에요. 약속. 그래서 이 17장 1절에서 4절까지 언약이라는 말이, 약속이라는 말이 10번이 나옵니다. 그런데 약속은 뭘로 이루어집니까? 약속은 희생으로 이루어집니다. 희생으로 이루어지지 않는 약속은 아니죠. 그냥 내가 아이에게 사탕 하나 사줄게 약속했어요. 그래서 이게
돈 뭐 남으니까 사탕 사줄 돈 있으니까 하나 사줬어요. 그건 약속을 지켰다 그렇게 말할 수는 없죠. 관계의 약속이라는 것은 그 약속을 지키기 위해서 반드시 희생이 있어야 됩니다. 그럴 때 그 약속의 가치가 100배, 60배, 30배 되는 거죠. 그래서 우리가 다 대부분의 가정들은 결혼하신 사이 아니에요? 결혼했다는 말은 약속했다는 말이에요. 남편이 아내를 위해서 희생이 있어야 됩니다. 희생이 있어야 됩니다. 아내도 남편을 위해서 희생이 있어야 됩니다. 희생의 반대말이 뭘까요? 영상이 끝났으니까 이제는 깨세야 돼요. 예. 자, 희생의 반대말이 뭘까요? 희생의 반대말은 자기의입니다. 희생이 없는 사람들이 하는 말이 나 할 만큼 했다는 거죠. 나 똑바로 했다는 거죠. Thank you for no thank you. 자기가 잘했으면 자기나 즐길 일이지 자기가 똑바로 한 것 때문에 남은 스트레스 받아요. 그건 자기가 똑바로 했으면 자기가 즐길 일이지 남한테 그건 아주 천박한 짓이에요. 희생이에요. 희생이 있을 때 약속이 이루어지는 것이죠. 할례 언약이 있은 다음에 뭐를 해요? 아브라함과 하나님이 대면하여서 말하자면 같이 동역을 합니다. 그래서 여호와 하나님께서 아브라함을 찾아와 가지고 이렇게 말해요. 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 이래요. 그리고 그 말은 뭐예요? 하나님 뭐 숨긴다 그런 게 아니죠. 이제는 하나님과 아브라함의 마음이 하나로 통하는 거죠. 그래서 하나님이 아주 뭐 되지도 않는 말을 다 받아줍니다. 그 창세기 18장 가시면 그 소돔과 고모라를 심판하겠다 그러니까 일단 아브라함이 50명에서 10명까지 협상을 해요. 하나님하고. 서로의 가슴이 통하고 있는 거죠. 이 고조선 시대의 이 표현이다. 제가 그랬죠? 그 다음에 그뿐만 아니라 이 표현을 한데 그래요. 당신이 만약에 의인을 죽인다면 하나님도 아닙니다. 우리는 너무 저렇게 점잖하게 표현을 해가지고 근데 그 세상을 심판하는 이가 정의를 행할 것이 그것도 원어 그대로 하면은 Judge of the world, do right. 당신이 심판자면 똑바로 해요. 아브라함이 그렇게 말한 것입니다. 그러한 관계 속에 들어갔습니다. 그 다음에 뭐가 나오죠? 22장이 나옵니다. 22장이 뭐예요? 모리아산에 이삭의 제사를 드리는 거죠. 희생을 만난 사람은 반드시 희생이 피어납니다. 남편이 아내를 위해서 희생했으면요, 아내에게서 반드시 희생이 피어납니다. 그렇게 되어 있습니다. 생명의 법칙이에요. 하나님이 계속해서 희생하시죠. 세상에 하나님 앞에 당신이 세상의 심판자예요? 똑바로 해요, 똑바로. 그 말까지도 다 받아주십니다. 그리고 22장 전에 뭐예요? 자기가 처음에 했던 똑같은 실수를 다시 합니다. 그런데도 하나님이 그대로 받아주시죠. 바로 그 희생의 수없는 웨이브가 온 다음에 아브라함에게서 희생이 피어나죠. 아브라함이 희생한 것이 아닙니다. 희생이 피어난 것이죠. 이 희생이 피어났을 때 뭐라고요? 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니. 우리의 생명에서 희생이 피어날 때 내 주변의 모든 사람이 복을 받습니다. 복을 받습니다. 그리고 우리의 생명은 무한하기 때문에 이 생명으로 희생하는 사람은 정말 생수의 강이 넘치는 삶을 살아요. 예, 반대로 사는 사람은 블랙홀처럼 집어넣고도 항상 모질해. 근데 생명 자체가 무한하기 때문에 이 희생의 비밀을 아는 사람은 생수의 강으로 솟아나는 것입니다. 야곱의 11조가 어떻게 나타나요? 야곱의 11조가 하늘이 열렸을 때. 오늘 말라기에서 뭐라고요? 하늘이 열리고 땅이 아름다워질 것이다. 야곱이 도망길을 가는데 새로운 차원이 열렸잖아요. 그 새로운 차원이 열림을 보았을 때 야곱의 10의 1조가 시작됐죠. 이번에는 11조에 대해서 가장 원리적인 것을 두 가지 보겠습니다. 11조는 이 히브리어로는 마아세르, 헬라어로는 아포데카테 그렇게 부른다고 제가 이미 말씀드렸죠.
마아세르 아포테카테라고 할 때 이중적인 의미가 있어요. 온전한 열이다. 그래서 십계명이라고 할 때 아세레타 하테바림 그러면은 그 아사르가 온전한 10계명을 얘기하는 거죠. 그래서 온전한 열이라는 뜻과 그 다음에 마아세르 그러면 the one of the tenth 그렇게 해서 10분의 1이라는 이 이중성 의미를 가지고 있어요. 그러니까 의미가 뭐냐 그러면 온전함을 이루는 10분의 1 그런 뜻이 되죠. 양쪽으로 다. 이 가족을 생각하시면 돼요. 가족을. 가족은 전체를 나누는 게 아니죠. 4시간 전체를 내 아내하고 나누는 게 아니죠. 그럼에도 불구하고 가족은 하나가 됩니다. 무엇을 어떻게 하기 때문에 만약에 하나가 되는 가족이라면 분명히 이럴 것입니다. 내가 일도 해야 되고 뭐 잠도 자야 되고 먹어야 되고 그런 시간들이 있죠. 이게 지혜로워질수록 그 시간이 줄어들고 나의 시간이 늘어나는데 나의 시간 중에 10분의 1은 아내와 나누십시오. 그 나머지의 10분의 1은 하나님과 나누십시오. 거기서 남은 시간의 10분의 1은 자식과 나누세요. 저는 3명이니까 3분의 1씩. 뭐 그런 것입니다. 그렇게 시간을 나누기 시작할 때 내 전체를 나누는 것이 아님에도 불구하고 내 전체가 용납되어지고 내가 전체를 누리고 그런 역사가 나오게 되는 거죠. 그래서 히브리서 7장 11절에 이렇게 되어 있어요. 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었다면, 다시 말해서 이스라엘 사람들이 이 생명의 길을 율법과 종교로 바꿔버렸죠. 그래서 율법과 종교의 10분의 1로 온전함을 얻을 수 있었다면 멜기세덱의 반차를 따른 제사장이 뭐하러 다시 왔겠느냐? 율법과 종교가 아니라는 거죠. 오늘부로 종교와 율법의 12의 1조가 끝나시고 생명의 11조가 피어나시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 이 10의 1조는 3차원에 있는 내가 이 무한 차원과 교통하는 통로죠. 통로. 그 통로가 희생이라는 거죠. 그래서 이 10의 1조를 온전히 누리는 것이 오병이어예요. 제 생각에 이 시대에, 이 기독교 시대에 벌써 우리 교회 사이즈만 돼도 11조를 누리는 것은 불가능한 것 같아요. 기독교는 뭐예요? 11조 내 11조 내 그래가지고 교회를 비대하게 만들어요. 성도들의 삶은 조금 더 안 바뀌어 교회를 비대하게 만들어요. 그런 11조는 하나님 명하신 적도 없고 하면 안 되죠. 이게 뭐 어떻게 하나님이 인도하심에 달렸지만 제 생각에는 첫 번째는 사랑방 안에서 시작될 것 같아요. 자, 3가정이 있다 그래요. 근데 한 가정의 사랑방은 11조는 100불, 한 가정은 500불, 한 가정은 900불이라 그래요. 그러면 다 모으면 1,500불이죠. 그럼 500불씩 나눠 가죠. 아니 11조는 다음 주에 보시겠지만 여러 가지 목적이 있지만 가장 중심되는 목적이 그 성도들 안에서 나누어지는 것입니다. 그래서 11조가 온전한 교회는 돈이 없어서 대학을 못 가는 자녀가 있을 수 없죠. 돈이 없어서 병의 치료를 못 받는 이런 일은 있을 수가 없죠. 이 길로 가면 다 좋을 텐데 이거 다 막아놓고 뭐 오바마 케어 만들어봐야 육바마 케어가 또 나올래나 어쩔래나. 그렇지 않습니다. 그렇게 나누어진 것에 100배, 60배, 30배 역사가 일어나는 거죠. 제 아내와 제가 제 시간에 10분의 1을 나눌 때 그건 단순히 그 한 시간을 나누는 것이 아니라 그 안에 영적, 정서적, 관계적, 물질적 사실 그 모든 것이 풍성해져요. 그래서 지난주에도 말씀드렸지만 이 생명세계에서는 1 더하기 1이 2가 아니에요. 1 더하기 1이 무한이에요. 부부로 사시는 분이라면 모든 것을 다 내려두시고 부부가 먼저 하나 되어 보세요. 그리고 10년 후에 내 삶이 어떻게 되었나를 보세요. 근데 그 길은 시간이 오래 길르는 길, 본질을 가꾸는 길은 시간이 요하는 길이니까 그건 안 하고 당장의 테크닉, 당장의 돈만 더 있으면 돈으로 해결된 일은 그때밖에 효력이 없습니다. 돈으로 한번 해결된 일이 10년 계속 해결되고 10년 계속 행복하냐? 절대로 아닙니다. 두 사람이 하나됨으로 넘어선 일은 넘어서고
또 넘어서고 또 넘어서고 또 넘어서고. 아멘 안 할 거예요 정말. 넘어서고 넘어서고 또 넘어서고. Please. 남편과 아내가 하나 돼봐요. 가장 중요한 베네핏이 누구에게로 가요? 자녀에게로 가죠. 자녀의 자의식이 얼마나 건강해져 버립니까? 하버드 보내는 거에 100배 1000배예요. 하나는 본질 세계를 못 누리죠. 왜? 3차원 세계가 전부니까. 일단 다른 사람들 앞에 나 기죽으면 안 돼. 기죽지 않게 입어야 돼. 기죽지 않게 써야 돼. So what? 11조는 우리의 작은 부분이 나누어지는데 삶 전체가 온전해지는 역사를 말해주고 있는 것입니다. 이것이 진정한 이김의 길이에요. 요한계시록 2장 3장에 지상의 7개의 지상교회가 나오죠. 지상교회 결론이 뭐예요? 이기는 거에게는. 성도는 이긴 사람들이에요. 교회는 이긴 무리들이에요. 진성도 있을 수 없어요. 뭐에? 3차원 생존세계에. 3차원 생존세계에 저 갖고 사로잡힌 삶. 모든 게 문제죠. 행복은 무슨 행복? 뭐 교회 나오면 막 기쁘다 막 난리를 쳐요. 그럼 나 한번 차보고 싶어. 그래도 기쁜지. 아이 종교적 제스처만 배워가지고 말이에요. 본질 없이 답답하기 짝이 없어. 불쌍하기 짝이 없어. 이 3차원 세계를 넘었을 때까지 이 3차원 세계가 주는 생존의 불안과 두려움과 아픔과 원망은 결코 없어지지 않아요. 지금 우리 미국이나 한국, 유럽 에코노미가 레드존 이코노미라고 합니다. 레드존 이코노미라는 건 이런 거예요. 식당을 하나 차려서 그 식당이 성공을 하려면 옆에 있는 식당 4개 내지 5개가 망해야 돼요. 예. 그린존은 나름대로 다 해나갈 수 있어요. 근데 방해해야 돼요. 자, 그러는데 그 이기는 식당은 또 이기느냐? 절대로 그렇게 안 되죠. 처음에 시작할 때 서비스 좋고 맛있는 거 주고 반찬 많이 주고 그러면 막 이렇게 잘 되잖아요. 그럼 한참 지나간 다음에 옆에 또 하나가 더 잘하는 게 나와. 그래서 레드존에서는 결국은 다 망해요. 그게 우리의 레드존 이코노미예요. 그런데 거기에서 이기려면은 같은 3차원의 그 생존 멘탈리티에서 경쟁을 해가지고 내가 너보다 더 잘하면 돼. 절대로 그렇지 않습니다. 더 잘하는 애가 꼭 나온다니까. 예. 이 설교도 더 길게 하는 사람이 나올지 몰라. That may be impossible. 예. 진정으로 거기에서 이기는 길은 높은 차원으로. 높은 차원이 뭐예요? 식당을 하시면 그 식당에 들어오는 사람들을 위해서 진정으로 기도하시고 그 사람들을 축복하고 정말 이 힘든 삶에서 우리 식당에 들어왔을 때만이라도 편안하고 즐거운 시간을 가지도록 해주고 싶다. 그 중심이 있으면요, 그 길이 이상하게 자꾸 열려요. 그리고 사람이 영물이어서 그걸 알게 되어 있어요. 물론 이거는 반찬 많이 주는 건 이미디어트 효과가 있고 이 본질을 가꾸는 건 시간이 조금 더 걸리지만 이 길은 결코 피함이 없는 진정한 승리의 길이다. 이 생존의식, 3차원 생존세계의 의식은 생존의식, 가장 낮은 차원의 의식이에요. 이 세계에서는 모든 게 문제라니까요. 남편이 문제야, 아내가 문제야, 내가 내 자신에게 문제야. 그 세계 속에서 돈만 조금 더 있으면 문제가 해결될 줄 알아요. Is it? 그게 새빨간 거짓말인 줄 다 알잖아요. 이 낮은 차원에 사는 사람들은 거꾸로 살기 때문에, 예를 하나만 들까요? 낮은 차원에 사는 사람은 가까울수록 미워해요. 가까울수록 사랑해야 되잖아요. 아프리카 사람은 사랑 안 되니까. 근데 남편은 사랑 못해. 아내는 사랑 못해. 목사는 사랑 안 해. 자, 결론을 내리십시다. 이건 너무 시간이 많이 갔네요. 자, 생존 세계와 생명 세계, 3차원 세계와 무한 차원의 세계, 의식과 본질, 물질과 현상 세계예요. 그런 다른 점이 있죠. 그런데 이 3차원 세계에 있지만 무한 차원을 누리는 그 열쇠가 뭐냐? 싱귤라리티. 인터스텔라 영화에 보면은 Thank you for the keep zone. 킵손이 호킹.
호킹과 같이 공부하고 같이 연구한 사람이에요. 그래서 인터스텔라에 나오는 얘기들은 그 물리적으로 다 대부분이 사실입니다. 이 부분은 빼고지만은 그 쿠퍼가 블랙홀에 들어가잖아요. 블랙홀에 들어가면 더 이상 물질이 물질로 존재할 수 없는 임계점이 나타납니다. 그 임계점을 싱귤라리티라고 합니다. 요즘은 이게 일반적으로 써가지고 테크니컬 싱귤라리티 이렇게 말하면 이제 artificial intelligence, 로봇의 지능이 인간보다 더 발달되어 버리는 거죠. 그때는 그 기계가 우리를 다스릴 거다, 뭐 그런 것도 지금 나오잖아요. 그렇지는 않아요. 근데 그래서 어떤 한계점을 넘어서는 그 임계점을 싱귤라리티라고 합니다. 3차원 세계에 사는 우리, 이 육체에 가두어져 있는 우리, 단절되었고 이기적일 수밖에 없는 우리에게 이 생명의 무한 차원이 언제 열리느냐? 그 싱귤라리티, 그 싱귤라리티가 희생이에요. 희생. 내게서 진정한 희생이 한 번 나올 때마다 나는 나 자신에 대해서 자신스러워져요. 자족하기 시작하고 행복을 느끼기 시작해요. 내 삶에 희생이 없었다. 생존 세계에서는 편했을지 몰라. 이익은 챙겼을지 몰라. 마지막에 우리가 후회하는 건 그거밖에 없어요. 한번 생각해 보세요. 만약에 부부 관계라면 만난 지 얼마 되셨어요? 어떤 희생을 과연 나누었어요? 희생을 나누지 않은 생명의 관계라는 게 있을 수 있습니까? 생명은 희생을 기다려요. 그래서 종교가 아니라 예수님의 십자가를 만난 사람은 자유가 피어나기 시작합니다. 뭘 다른 사람 판단 정지하고 이렇다 저렇다, 세상에 살면 그런 게 필요하죠. 뭐 구제도 필요하고 하지만 본질을 이미 보고 있습니다. 그래서 구약이 뭐예요? 구약은 한마디로 말하면 희생을 가르치는 책이에요. 우리가 죄를 지었잖아요. 우리만 엑자일, 우리만 축출되면 되는데 추방된 우리와 함께 하나님이 추방되었죠. 엑자일드 갓, 희생이에요. 우리와 함께 하시기 위해서 성막을 지어가지고 지성소, 창문도 없고 문도 없고 네 겹으로 덮은 그 광야에 그 화덕처럼 뜨거워지는 그 자리에 아침 저녁으로 피를 뿌리니 그게 사람이 들어가면 죽어요. 그 대제사장 들어갈 때 방울 달고 발에 이 밧줄 묶는 거 아니에요. 그게 하나님이 계세요. 희생이에요. 십자가가 뭐예요? 희생이에요. 임마누엘이 뭐예요? 희생이에요. 하나님이 이하권이하고 같이 하려고 고생 굉장히 하십니다. 뭐라고요? 성령이 임하여서 머무는 것을 보거든. 그가 메시아인 줄 알아요. 나한테는 못 머물어요. 하나님이 멀미가 나서 조금 안정되려고 그러면 막 흔들리고. 근데 이렇게 웃고 그래. 자기네들도 마찬가지지. 예. 우리는 그렇지. 성령이 임하셔서 멀미가 나는 것을 보거든. 이렇게. 희생이지. 희생을 만나면서 생명은 새로운 차원이 열려요. 불효하던 아들이요, 엄마 아빠의 희생을 느낄 때 자격 그런 게 무슨 소용이 있어요? 뭘 해줬냐 안 해줬냐 그런 게 어디 있어요? 이게 요한복음이 66권 중에 기록은 제일 마지막에 기록된 복음이요. 요한복음 제일 마지막에 뭘 보여줘요? 아리마대 사람 요셉, 예수님의 제자인데 숨겼어요. 3차원 세계의 정황 때문에. 니고데모, 이렇게 돼 있어요. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모, 산헤드린 멤버니까. 그들이 부활이 아니에요. 십자가를 딱 만났을 때 그들이 자기가 예수의 제자임을 스스로 드러낼 수가 있었습니다. 희생할 수 있어졌어요. 희생을 모르면 생명을 모르는 것입니다. 희생을 모르시면 생명을 산 적이 없는 것입니다. 창세기 14장은 하나님이 아브라함에게 희생을 가르치는 약혼식 같은 거예요. 22장의 이삭제사는 결혼이 된 거죠. 그걸 선택하는 순간, 내가 결혼을 하면
내 아내를 선택하는 순간 그것 때문에 나의 다른 모든 것을 희생하기 시작해야 돼요. 결혼해서 31년, 4년 연애 35년, 이제 희생을 좀 배우는 것 같아요. 3차원 세계가 그런 것이죠. 그래서 히브리서 11장이 믿음장이지 않아요? 그게 아브라함의 믿음을 이렇게 설명해요. 처음에 아브라함의 믿음이 부르심을 받고 갈 바를 모르지만 갔다. 그 끝나는 건 어떻게 끝나요? 모리아산의 믿음으로, 시험 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸다. 죽은 자 가운데서 살리심을, 3차원 세계를 넘어서는 하나님을 알았기 때문에. 근데 그 중심이 뭐예요? 그 중심이 나온 바 본향 생각했다면, 3차원 세계 생각했다면 그런 거 없지. 이제는 더 나은 본향, 하늘 차원, 그 새 차원을 보았기 때문에 이 아브라함에게서 하나님과 하나 되는 그 역사가 일어났다는 거죠. 결론으로 갑니다. 결론은 그래요. 우리 생명에서는 희생이 피어나면서 이 3차원을 넘어서 차원 통합이 이루어집니다. 하나님과 만물의 하나됨을 누리기 시작해요. 차원이 통합돼요. 하나가 되면서부터 다스림이 회복됩니다. 하나님이 임마누엘로, 내가 그의 임재 속에 있습니다. 그러므로 더 이상 저주와 불안과 두려움에 억눌리지 않습니다. 그때부터 생명을 누리기 시작합니다. 생명에는 두 가지 주셨잖아요. 복과 권세. 이것을 결론적으로 말한 것이 요한복음 10장 10절이에요. 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 기도하십시다.